नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ जून मास 24 तारिख बुधवार। चलत नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियो गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार भिडियो देखुंत ता जणातु। आज प्रथम खबर रेशन कार्डधारी बड़ खबर एणिकी एटीएम भली काम करेंगे ओएनओआरसी लाइन रे छिड़ा हेबार चिंता शेष। देश में राशन सामग्री पाइबा व्यवस्था को अधिक सहज और सरल करने केंद्र सरकार क्रमागत भाव डिजिटल व्यवस्था उपर कार्य करुछंती। एही क्रम रे सरकार एक बड़ सुविधा लागू करिसंती जहाद्वारा एणिकी रेशन कार्डधारी मानक समस्त सामग्री नेबापई गोटे निर्दिष्ट दुकान उपर निर्भर करने को पड़ो। एवं आपण सुविधा अनुसार जेकोसी रेशन दुकान अलग अलग खाद्य शस्य नहीं पारे। अर्थात आपण चाहिए गोटे दुकान गहम एवं अन्य दुकान चाउल संग्रह करें। यही नूतन व्यवस्थार सबुठ बड़ सुविधा होउछि जे ग्राहक मानक राशन दुकान आगे घंटा घंटा धरी लंबा लाइन रे लगाइबा पड़ो नहीं। अनेक समय मेसिन रे आंगुठी चिन्ह न मिसिबा किंबा दुकान रे स्टॉक सरीजा कारण ग्राहकों को संपूर्ण राशन मिल पार नथिला। किंतु एबे आपण निज आवश्यकता मुताबक सामग्री भाग भाग करी भिन्न भिन्न स्थान आनीपारे। केंद्र ग्राम्य उन्नयन राष्ट्रमंत्री बीएल वर्मा निजर एक सोशल मीडिया पोस्ट जरिया एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछंती। परवर्ती खबर 1 जुलाई मागणा होइजिबो आधार सह जड़ित ए काम। 1 जुलाई मागणा होइजिबो आधार सह जड़ित ए सेवा वर्तमान लागुची पूरा 75 टंका। आमको प्राय प्रत्येक कार्य पर आधार कार्ड आवश्यकता पड़ी थाए से सरकारी काम हेउ किंबा बेसरकारी काम अनेक कार्य पई आधार जरूरी होता है। अन्यपटे आधार रे केतेक जिनिस अपडेट करबा पई पैसा मध्य लागि थाए जेमिति कि नाम ठारू आरंभ करी मोबाइल नंबर एवं ठिकाना इत्यादि बदलाइबा पई आपनकु शुल्क देबाकु पड़ी थाए। किंतु आपण जानते कि भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरण अर्थात यूआईडीआई द्वारा एक सेवा को आगामी 6 मास पर संपूर्ण मागणा कर दि जाइछि। तेबे चलंतु ए विषय रे जानिबा यूआईडीआई रो तरफ क्यों सेवा मागणा करा जाइछि। प्रकृत रे यूआईडीआई तरफ यह घोषणा करा जाइछि जे आधार कार्डधारी मानक निज आधार रे ईमेल आईडी संपूर्ण मागणा रे अपडेट करि पारिबे। आगामी 6 मास पर आपण ए सुविधार लाभ पाई पारिबे। 1 जुलाई 2026 रु 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत आधार रे ईमेल आईडी को मागणा रे अपडेट करा जाई परिबो। वर्तमान समय रे जदि आपण आधार रे ईमेल आईडी अपडेट करबा को हेबो तेबे एथिबे आपनकु जीएसटी सहित 75 टंकार शुल्क देबाकू पड़ी थाए। किंतु 1 जुलाई रु एही सुविधा आपनकु संपूर्ण मागणा रे मिलिबो। ईमेल आईडी अपडेट करिवार सुविधा केवल आधार मोबाइल ऐप रे ही मिलिबो। जदि आपण आधार ऐप जरिया रे ईमेल आईडी अपडेट करूछंती तेबे यह संपूर्ण मागणा हेबो। किंतु जदि आपण अन्य कोनोसी माध्यम रे या करंती। परवर्ती खबर इथानॉल पेट्रोल को नहीं सरकार बड़ घोषणा। सोशल मीडिया रे इथानॉल मिश्रित पेट्रोल अर्थात E20 को नहीं अनेक प्रकार दाबी एवं वीडियो वायरल होबार लागिछि। एही विवाद को दृष्टि रखी केंद्र सरकार एबे जवाब रखिछंती। सरकार कहिछंती जे इथानॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इथानॉल मिश्रण प्रक्रिया संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति रे परीक्षित एवं सरकार क्रमागत भाव यार तदारक करुछंती। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहिछि जे सोशल मीडिया रे किछि लोक जानिशुणी भ्रमात्मक एवं प्रचार करुछंती। अधिक भ्यज पाइबा एवं लोकंक मन रे अयथा भय सृष्टि करिबा पई पुराना फोटो वीडियो को नुआ बळी दर्शाई शेयर करा जाउछि। परवर्ती खबर महाप्रभुଙ୍କ दर्शन लागि पुरीवासीଙ୍କ पई स्वतंत्र व्यवस्था। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्रन अध्यक्षता रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई मंगलवार द्वितीय समन्वय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे मंत्री पुरीवासीଙ୍କ पई एक बड़ सूचना दैछंती। पुरी शहरवासी को श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जाउथिबा कहिसंती। ओकाकी सहयोग रे एक सुविधा उपलब्ध हेबो बोली आईन मंत्री सूचना दैछंती। पुरी शहर पई 2टी पोस्टाल पिन कोड रहिछि। ए 2 पिन कोड को नहीं ओकाको स्वतंत्र व्यवस्था पई कुहा जाइछि। फल पुरीवासी सेमानंको आधार कार्ड देखाई जीवा सुगम हेबो। जदि सेमाने सेथिरे बंधु बांधवों को नेबाकू चाहिए संभव हेबो नहीं। महाप्रभुଙ୍କ दर्शन को सुव्यवस्थित करबा पई एही पदक्षेप निया जायतिबा पृथ्वीराज कहिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲମାଲ କରିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍। ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ 35 ଲକ୍ଷର ଦମଦାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନା। ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସଞ୍ଚୟ କରିବ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏମିତି ଏକ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାୟିକା ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 65 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବଲିଉଡ୍ ଗାୟିକା ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ, ମମ୍ମୁଟି ଓ ଆର୍ ମାଧବନଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି। ଏହି ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର। ଏବେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଜନ୍ମ ଉପରେ ସୁନା ମୁଦି ଦେବେ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏବଂ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମୁଦି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ବିଜୟ ଥାଳାପତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରୁ ଭାରତର ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁବ। ୟୁଏଇରୁ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ। ଭାରତର ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତର ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେପିଲାର ଟାଟାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଡିଟିଭିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତର ଏଲ୍ପିଜି ଆମଦାନୀରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରାୟ 6,35,000 ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଭାରତ ଆସିସାରିଛି। ଏହା ଭାରତର ମୋଟ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 65%। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ଆମେରିକା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପଠାଉଥିବା ୟୁଏଇରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ମାତ୍ର 90,000 ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 4G ମୋବାଇଲ, ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ କର୍ମୀ। 5G ଯୁଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 4G ମୋବାଇଲ। ସହଜ ହେଉନାହିଁ କାମ କରିବା। 4G ବଦଳରେ 5G ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜରିଆରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଇଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ସଦସ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି। ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁରଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ CMRFରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 28 ତାରିଖରେ ହେବ RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁଲାଇ 5କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା OTET ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା 28 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳାଇବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା। 16,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହା 28 ତାରିଖରେ ହେବ। OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳିବ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ ସେଠୀ ନିଲମ୍ବିତ। ସେପଟେ OTET ପରୀକ୍ଷା 2024କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍। ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 9ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର
OUATରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ। ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଆଖୁ ଫସଲ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ ତୈଳ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ତେବେ ତେଳ ସଙ୍କଟ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଚିନି ସଙ୍କଟ। ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ମନ୍ଥର ରହିଛି ଏବଂ ଆଖୁ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଇଥାନଲର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଅତି କମ୍ରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିନି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଚିନି ଷ୍ଟକ୍ ବିଗତ 30 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିପାରେ। ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଚିନି ରପ୍ତାନିକାରୀ ଭାବରେ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଚିନି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା 25 ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 25ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ 29 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି, ଏବେ କମିବ ଦରଦାମ, ବିଶ୍ୱ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କମିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 1,45,910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର 1,33,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,45,910 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,33,750 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,45,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଫେରିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଏବେ ବି ଲାଗୁ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଫେରିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟସୀମା ସରିବା ପରେ ଜୁନ୍ 22 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗୁଗଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇଛି। ତେବେ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଡିଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଆପ୍ରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିନାହିଁ। ଏହାର ମେସେଜ ଏଡିଟିଂ ଫିଚର ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ଜୁନ୍ 30 ଯାଏଁ ଏହି ଫିଚର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସମେତ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁଲ ସୂଚନା, ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠକେଇ ଏବଂ ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଛପା ହେବ ନାହିଁ ନୂଆ ବହି, ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତିକା ଉପରେ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତିକାରେ ବି ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତିକାରେ ଭୁଲ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତରବରିଆ ଭାବେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ପୁସ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହି ଲେଖା ଓ ସମ୍ପାଦନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। କେବଳ ସଂଶୋଧନ ପୁସ୍ତିକା ଦେଇ ଦ୍ୱାରିତ ସାରିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେର 631 କିଲୋମିଟରରେ ଲାଗିବ କବଚ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବତଟ ରେଲପଥ ପରିସୀମାରେ 631 କିଲୋମିଟରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ କବଚ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ରେଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। କବଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣରେ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଜୋନ୍ରେ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଲ ସେକ୍ସନ ବାଘୁଆପାଳ, ବୁଢ଼ାପଙ୍କ, ହରିଦାସପୁର, ପାରାଦୀପ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ଗୁଣୁପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼,
ରୋଡ୍ ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ବାବିଲି ସାଲୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ସୂଚି 28ରେ RI 5ରେ OTET ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। RI ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 28ରେ RI ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁଲାଇ 5ରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ OTET ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 9ଟାରୁ 11:30 ପେପର 1, ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଜୁନ୍ 28ରେ RI ଅବିନ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର TET ପାସ୍ କରିବା ଅବଧି 2ରୁ 3 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି। TET ପାସ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। TET ଯୋଗ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଥିବା ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2027 ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା TET ଯୋଗ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ନିୟମ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 2028 ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। TET ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସହ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ମହଜୁଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷ ସାର କଳାବଜାର ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଚାଷୀ ଗୋଚର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ସାରର ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାର ଅଭାବ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରି ସୁବିଧାରେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଓକାକ ସହଜରେ ଏକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଓକାକ ସାହାଯ୍ୟରେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଓକାକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସ୍କାନ୍ କରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହା ସହିତ ବୈଠକରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ସବୁ ବିଭାଗର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।